प्रिय दर्शक बंधु मानक मोर प्रणाम और मोर भगवत प्रेमी भाई और भौणी मानक मोर प्रणाम और मोर गुरुजी और गुरुमा पाद पद्म कोटि कोटि प्रणाम। प्रिय दर्शक बंधु आजिकार आमर गीता पाठ कार्यक्रम टी आरंभ करुच्ची और आमर कलिजुगर जानिबा कथा कार्यक्रम टी आरंभ करुच्ची। भूल थे क्षमा करदे। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कर्मबल थिब मिछ माया संसारर चाकचक्य विभर होई मिछକୁ ସତ ବୋଲି धारणा करी माटीर देहटिकु माटीरे मिसाई कामना वासना युक्त आत्माटिकु ने शून्य मिशिजिव। कर्म बल थिब मिछ माया संसारर चाकचक्य विभर होई मिछକୁ सत ବୋଲି धारण करी माटीर देहटिकु माटीरे मिसाई कामना वासना युक्त आत्माटिकु नहीं शून्य मिशिजिव। यार कहिबार अर्थ कर्म करने बल थी किंतु मिछ माया संसारर चाकचक्य माने आमे जो सब देखुचे आमर बाह्य जगत रे ए सब होची मिछ आ माया यार चाकचक्य विभर होई मिछ को सत बोली धारण करी माने ए विलास व्यसन रे आमे रही आउ मिछ को सत बोली धारण करी माटीर देहटिकु माटीरे मिसाई मरीगला परे माटीरे तो मिसिबो ना। ए माटीर देहटिकु माटीरो ही सृष्टि हेची ए माटीर देहटिकु माटीरे मिसाई कामना वासना युक्त आत्माटिकु आ ए कामना वासना जो आमे कामना माया मोहरे रहीकी जेतेबेले मृत्युवरण करी दिए जो आत्माटी आम देहरु बाहरी जाए सेटा कामना वासना सहित युक्त हो जाए कारण आमे जन्मर मृत्यु पर्यंत केवल ए मिछ माया संसारर कर्मरे बांधी होई रहिलु ना। तेणु कामना वासना युक्त आत्माटिकु नहीं शून्य मिशिजिव। ए कामना वासना युक्त आत्माटिकु नहीं आमे शून्य मिशिजिवा। जन्म हेबा संगे संगे मनीष दुख कष्ट रोग शोक हस कांद और मृत्यु को सांगरे नहीं कि आसी थाए। जन्म हेबा संगे संगे मनीष दुख कष्ट रोग शोक हस कांद और मृत्यु को सांगरे नहीं कि आसी थाए। ठीक सही परी गला बेले देहटी को सोई पकाई आत्मा मन प्राण कामना वासना को नहीं नूतन घट को आश्रय करी जाए। यार बुझिबार मर्म बहुत आमे चिंता करू जे आमर पर जन्मटी आज्ञा कौन हब तो मनीष जी जी थाउ थाउ तार जहा प्रकृति तार पर जन्म रे मध्य सीए भोगे। केमिति आमे जो अवस्था रे आगे मृत्युवरण करिबा जेमिति मिछ माया संसार रे भोग विलास रही आमे जो बढ़िया मृत्युवरण करिबा से अवस्था रे आत्माटी आमको छाड़ी की जाई थाए ना। कारण आमे धर्म चिंतन करी नाही प्रभु को जप करी नाही प्रभु को नाम स्मरण करी नाही केवल मिछ माया संसार रही ए मिछ माया संसार कथारे पड़ी जहा आमको ठीक लगला आमे ताहा करिचे किंतु शास्त्र आउ सत्य शांति दया क्षमा को आमे प्रभु को कथा को न मानी शास्त्र न पढ़ी सब कर्म करि थाए
तो सेई कर्म गुड़िक आज्ञा आत्मा सांगरे युक्त होइकी जाइथाए। आउ आत्मा छाड़ी गला परे से जो घटरे आत्माटी प्रवेश करे, कारण ताकू तो आहुरी जन्म नबाकू पड़िबो ना भोग करिबा पई। आहुरी एमती कौ कूଳରେ जन्म हब, तो सेई घटरे मध्य सेगुड़िक सब भोगे। प्रभुଙ୍କ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଲାବେଳେ ଦେହଟିକୁ ଶୋଇ ପକାଇ ଆତ୍ମା ମନ ପ୍ରାଣ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଘଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଯାଏ। ଆଜି ଖାଲି କର୍ମ 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 କରିବା, ଖାଇବା ଖାଇବା ଖାଇବା, ପିଇବା ପିଇବା, ଶୋଇବା ଶୋଇବା। ଏ ଯେଉଁ କର୍ମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଲେ, ଟଙ୍କା ପଇସା ଧନ ରତ୍ନ ମଦ ମାଂସ ମଦ ମାଛର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ କର୍ମର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପରଜନ୍ମରେ। ଆଉ ପଚାରିବେ ଏଠି ପରଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଖିଛି? ମରିଗଲେ ସରିଗଲା ଆଜ୍ଞା। ପରଜନ୍ମ ଆଜ୍ଞା କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଜନ୍ମ କରାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହବ ସେ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ କ'ଣ ହବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଯଦି ସିଏ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିଲେ, ଯଦି ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦେଇପାରିଲେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯା ତୁ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ, ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକକୁ ତୁ ଖଟାଇ ତୁ ଏଠି କର୍ମ କରିବୁ। ତ ତୁ କୋଉ କର୍ମ କରୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମା ପେଟରେ ଥିଲାବେଳେ ସେ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଦେଲେ। ସେଠି ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର କୃମିମାନ କାମୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ନର୍କ ଗୋଟେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ନର୍କ ଆଉ କେଉଁଠି ନୁହେଁ, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ସେଇ ମଳମୂତ୍ର ଆଉ ନାଳରେ ଥିଲେ, ସେଟା ଗୋଟେ ନର୍କ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଆମକୁ କୃମିମାନେ କାମୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ମା ଯେତେବେଳେ ଖଟା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଖଟା ଖାଏ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେ କୃମିମାନେ ଆମକୁ କାମୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି କୃମି, ଜୀବାଣୁ ବୀଜାଣୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ଆମକୁ କାମୁଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ସେଠିକାର କଷ୍ଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଥାଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଠୁ ଆମକୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 10 ଦିନ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଲା ପରେ ସେ ଆତ୍ମାଟି ଆଜ୍ଞା ଶରୀର ରୂପ ଧରି ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତିନି, କାରଣ ସେ ସେଠି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସିଏ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସେ ମା ପେଟରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟି କରିଥାଏ? ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆଉ ଭୁଲ କରିବି ନାହିଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ କରି କର୍ମ କରିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଜପିବି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମନ ଦେବି, ଆଉ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କର୍ମ କରିବି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇ ମାଟିକୁ ମା ମାଟିକୁ ଆସିଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ? ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ମାୟା ଜାଲର ସଂସାର ରୂପୀ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ। ତାପରେ ତାର ଖେଳ କରେ। ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ଆଉ ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବ, ଯେମିତି ଏଠି ଭୋଗ କରିଥିବ, ସେଇ ଭୋଗ ସବୁ ସିଏ ତାର ଆତ୍ମା ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ଯାଏ। ସେ ସେତେବେଳେ ତାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟଟି ବା ତାର ଫାଇଲଟି ଖୋଲାଯାଏ। ଆଉ ତା ଫାଇଲରେ ସେ କ'ଣ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଥାଏ, ବଣ୍ଡ ପେପରରେ ସେ ସବୁ ପଢ଼ାଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆହୁରି ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କୌଣସି ଶରୀରରେ।
ତ ସେଇ ହିସାବରେ ସିଏ ପୁଣି କଷ୍ଟ ପାଏ। ଭୋଗ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ଶରୀରରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା କ'ଣ କେବେ ଭୋଗିଥାଏ କି? ସେ କେବଳ ଶରୀର ରୂପରେ ନେଇକି କ'ଣ କର୍ମ କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଥାଏ। ସେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଭୋଗ ବିଳାସ ଆଉ ମୋହମାୟାରେ ପଡ଼ି କର୍ମ କରି ଚାଲିଥିବ, ଏଇ ବଢ଼ିଆ ତାର 33 କୋଟି ମାନେ ଜନିରେ ଜନ୍ମ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେବେଳେ ବି ପଦ ପଦବୀରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେ ବି ଟଙ୍କା ପଇସାର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। କାରଣ କର୍ମ ମାତ୍ରେ ହିଁ ପାପ। ଯେକୌଣସି ବି କର୍ମ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ କେବେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାରେ ରହିକି କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏ କଳିଯୁଗର ରାକ୍ଷସ ମାନେ ପ୍ରଭାବ ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକେଇବେ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବହୁତ ପାପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ତାର ପୁଣି ଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରଟିଏ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଗଲାବେଳେ ଦେହଟିକୁ ଶୋଇ ପକାଇ ଆତ୍ମା ମନ ପ୍ରାଣ କାମନା ବାସନାକୁ ନେଇ ନୂତନ ଘଟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିଯାଏ। କାରଣ ସେ ବୁଢ଼ା ହେଇକି ଆଉ ସେ ଦେହଟିରେ କର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶରୀର ଦରକାର ନା। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଶରୀର ଦେଇଥାନ୍ତି। ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖାଯିବ। ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଚାନ୍ସ ସବୁବେଳେ ଦେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବାଟା ହେଉଛି ଆମର ଶକ୍ତି। ସିଏ ହିଁ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ମଣିଷକୁ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ମୁନି ଋଷି, ଜପ ତପ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, କୁସଙ୍ଗ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ତୁ କୋଉ ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛୁ ସେ କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନକୁ ବଗାଳ କରିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଠି କୁଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଖାଦ୍ୟ ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି ତୋର ଯେମିତି ଅନ୍ନ ଖାଇବୁ ସେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ହଇବ ନା। ତ ସେଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ହଇବ ନା। ଗୀତାରେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏଠି କହିଛନ୍ତି, କାଲି ଆମର ସମାଜ ପେପର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକଟି ଅଛି, ଆପଣ ତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ। ସମାଜ ପେପରର ପ୍ରଥମ ପେଜରେ ଯେଉଁ ଶ୍ଳୋକଟି ଅଛି, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୀତା ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାଣୀ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପରରେ ଅର୍ଜୁନ ରୂପୀ ଆତ୍ମା ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସେଠାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ ସବୁ କହିଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ବୁଝିବାଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ କଳୁଷିତ ମନଟା ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ତୁମ୍ଭେ ଗଲାବେଳେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟା ମୁଖରେ ଥିବ, ରୂପଟା ଆଖି ଆଗରେ ଥିବ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେହ ଛାଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ସବୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ତ କିଏ କେବେ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚେ, କିଏ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚେ, ଆଉ କିଏ ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମରୁ ଛୁଆ ମାନେ ବୁଦ୍ଧି ନଥିବା ସମୟରୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯାଏ। ଯାହାର ଯେତିକି କର୍ମ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ଯିଏ ଭୋଗ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସଂସାରରେ ଆମେ ଜଣକୁ ଦେଖୁଛେ, କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ସେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଡ଼କୁ ତାର ମନ ଯାଉଛି, କିମ୍ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯଦି ତା ମନ ଯାଉଛି, ତ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ସାଥ ଦେବା ଦରକାର। କାରଣ ସିଏ ଆମର
କୂଳଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। ଆମକୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଘାଣ୍ଟି ଚକଟି ହଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବ। କାରଣ ତା ହାତ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପିଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ହବ। ତେଣୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା, ତୁ ସେ ମାର୍ଗରେ ଯା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମାର୍ଗରେ ଯା ନାହିଁ। ଯଦି କୋଟିଏରେ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ବି ଯଦି ସେ ମାର୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି ତ ସେ କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦିଅନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ, କାରଣ ମାଳିକାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି, ଗାଁ କେ ରହିବେ 2-4 ଜଣ, ପବନ ଆହାର କରି, ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ ନ ମିଳିବ ଜନ, ଜଳ ମୁଖେ ବୋଲୁଥିବେ ହରି। ଆଜ୍ଞା, ଧାନରୁ ଅଗାଡ଼ି ଯେପରି ବଛା ହଉଛି, ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କଳିଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ ହବ ନା। ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ଆମକୁ ଏଇ ଘଣ୍ଟାଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଥିବ, ତ ଏଠି ସମୟଟିକୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମର ବୁଝିବାର କାରଣ ଅଛି। ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ, ଘଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ଗୋଲ। ପୃଥିବୀ ବି ଯେମିତି ଘୁରୁଛି, ଘଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଘୁରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦିନ ଥାଏ ନା। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଯଦି ଦିନ ଥାଏ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅନ୍ଧାର ହୁଏ। ତ ସେ ସବୁକୁ ଗଲେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଢ଼େଇବା। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ କଳୁଷିତ ମନଟା ତ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବ। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତ ନ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱଚ୍ଛ ପବିତ୍ର ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ବି ଜାଣିବାର ଅଛି ନା। ଆମକୁ ଶାକାହାରୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଗାଈ, ଛେଳି କିମ୍ବା ମେଣ୍ଢା ରଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପଡ଼ିଶା ଘରେ କୁକୁର ସେ ପାଳନ କରିଥିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଗାଈ ଗୋରୁ କେତେ ଶାନ୍ତ ଆପଣ ନିଜେ କେବେ ଦେଖି ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ କେତେ ଆରାମରେ ବସିକି ସେମାନେ ଯୋଉ ଘାସ ଖାଇଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କୁଟା ଖାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପାକୁଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୁକୁର ମାନେ କ'ଣ କରୁଥାନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତ ଖଲି ଦନା, ଯୋଉଠି ଭୋଜି ଭାତ ହବ, ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାଂସ ଯାହା ମନ ତାହା ଖାଇବେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ କେମିତି? ଛଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ା, ଭୁକା ଭୁକି, ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭୁକୁଥିବେ, ଛଡ଼ା ରାମ୍ପୁଡ଼ା ଲାଗୁଥିବେ। ସେମାନେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇପାରିଛନ୍ତି? କେବେ ବି 10ଟି କୁକୁର? କିନ୍ତୁ 10ଟି ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାନ୍ଧିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେ, କେବେ ମାରାମାରି ହେବେ ନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ଖାଇବେ। ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆଜି ବୁଧବାର, କାଲି ଶୁକ୍ରବାର, ପରଦିନ ରବିବାର, କେମିତି ଟିକେ ଘରକୁ ଚିକେନ ଆଉ ମଟନ ଆଣିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆମର ପ୍ରକୃତି ଖରାପ। ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ଆପଣ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଥିଲେ,
କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ ମତେ ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର, ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର, ଏଠୁ ଶୀଘ୍ର ବାହାର କର? ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ କ'ଣ, ମା ପେଟରେ ଥିବା ବେଳେ ବି ଆପଣ କେମିତି କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। ସବୁ ଜନ୍ମର କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ତ ମା ପେଟରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଆମେ 6କୁ ଯୁକ୍ତ କରିଦେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ମାଛ। ଜାଣୁଛେ ମାଛ, ମାୟାକୁ ଛାଡ଼, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ଆଣିକି ଆମେ ଖାଉଛେ ଆଗ। ଜାଣୁଛେ ମାଂସ, ମାୟାକୁ ସଂଘାର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ହିଁ ଆଗ ଆଣିକି ଆମେ ଖାଉଛେ। ତ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ କରୁଛେ ନା ନାହିଁ? ସେ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବୁଝି ପାରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ପାଠ ତ ଏତେ ପଢିଛନ୍ତି, ଏତେ ଜ୍ଞାନୀ, MBA, MTech, MA, MPhil, ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶରେ ଅନର୍ସ, ଆପଣ ସାଧାରଣ 2ଟି ଅକ୍ଷରର ମହତ୍ଵ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଠର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ଏ ବିଶ୍ୱ ଚାଲିଛି, ଏ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚାଲିଛି, ଆଉ ସମଗ୍ର ଏ ଯୋଉ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଚାଲିଛି, ଆଜି ହାଇକୋର୍ଟରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, ସେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ତ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମାନୁନାହିଁ। ଆମର ପାଠର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ? ସେ ଶାସ୍ତ୍ରର ପାଠକୁ ତ ଆମେ ମାନୁନାହିଁ। ତ ପାଠ ପଢିଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯଦି ମନଟାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ପବିତ୍ର, ଶାନ୍ତ ନ କରିବ, ତେବେ କଳୁଷିତ ମନଟା ତ ତୁମ୍ଭକୁ ନରକର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେବ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ସେତେବେଳେ? ଏ ବାପ, ନା ଭାଇ, ନା ମା, ନା ପୁଅ, ନା ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ନା ତୁମ ସାଙ୍ଗ, କେହି ରକ୍ଷା କରିବା କି? ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ତୁମ୍ଭେ ଗଲାବେଳେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟା ମୁଖରେ ଥିବ, ରୂପଟା ଆଖି ଆଗରେ ଥିବ। ତୁମ୍ଭେ ଗଲାବେଳେ କିପରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମଟା ମୁଖରେ ଥିବ, ରୂପଟା ଆଖି ଆଗରେ ଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମିତି ସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ମନରେ ଚିନ୍ତା ରଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ମରିଲା ବେଳେ ବି, ମାନେ ଗଲାବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଟା ମୁଖରେ ଥିବ, ରୂପ ଆଖି ଆଗରେ ଥିବ। ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା, ତେବେ ତ ସେ ଚିନ୍ତା ଆସିବ ମନ ଭିତରେ। କ'ଣ ବିନା ପ୍ରାକ୍ଟିସରେ ଆଜ୍ଞା ହେଇଯିବ? ଆମେ ଯେମିତି ପାଠ ପଢୁଛେ 10 ବୋର୍ଡରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମିତି ଆମର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ। ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମଟା ମୁଖରେ ଥିବ, ରୂପଟା ଆଖି ଆଗରେ ଥିବ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଦେହ ଛାଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ସାଧନ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ସିନା ସେତେବେଳେ କାମରେ ଆସିବ। ତା ନହେଲେ ଗଲାବେଳେ ମମତା ଲଗାଇଥିବା ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନଟାକୁ ବୃଥାରେ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ। ଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଗୀତା ବାଣୀ। ଆମର କୌଣସି କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ, କେବଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରି ବୁଝାଇବା ହେଉଛି ଆମର କର୍ମ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ମ ମନେ କରିନେଇଛେ, କାରଣ କାହା ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ସମୟ ନାହିଁ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାକୁ। ମାନେ ଏତେ କର୍ମ ଚଞ୍ଚଳତା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆଜିକାର ମଣିଷ ସମାଜ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କର୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରି, ସବୁ ଅଭିଳାଷ ଆଉ ସବୁ ଲୋଭ ମୋହ ମାୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବାରେ ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ରଖୁଛେ ଆମ ଜୀବନଟିକୁ। ତ ଆଜି ଜାଣିପାରିଛେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସବୁ ସମ୍ଭବ।
तो आम अन्न सबु ए मिछमाया संसार मोहरे कहीं पड़ा जदि प्रभु द्वारा सबकि संभव हो पारुची तो आम निजे कहीं आज्ञा करवा तो आम से परीक्षा वर्तमान बसीचे सबु जिनस को आगे टेस्ट करुचे लुणटा लुणिया लगे चीनीटा चीनी लगे प्रभु को भी मध्य टेस्ट करा जीव ना प्रभु कही कथा गुड़िक सत ना मिछ गीतार तो आम देखुचे लेखाई आम पढ़ुचे आ गीता द्वारा ही आज महात्मा गांधी भारत टी स्वाधीन कर बोली जानुचे आ गीता को ही शपथ करके आज कोर्ट रे जज कुहाउछंती सत कहब कि मिछ कहब आ न्याय हूँ गीता माध्यम रे ही तो से गीतार ही पाठ को आज पढ़ुचे आमे पढ़ी पढ़ी आज ये सरलार्थ रे बुझिले जे प्रभु सबु जिनस को सहज कर दियंती तो तांको अनुसार आमे चलीचे से आउ थरे पढ़ी दउची तुम्भे गला बेले किपरि प्रभुंकर नामटा मुखरे थिबो रूपटा आखि आगर थिबो अहंकार को आश्रय करी देह छाड़िबो सेतिपाई एबेठारु साधना अभ्यास कले सिना सेतेबेले कामरे आसीबो ता न हेले गला बेले ममता लगाई थिबो पुत्र कन्या धन संपत्ति को स्मरण करी ए मूल्यवान जीवनटा को वृथारे नष्ट करदेव सेतिपाई कुहा जाइछि आपणा हस्ते जिह्वा छेदी के तार अच्छी प्रतिवादी ए कथाटी मध्य सत्य आपणा हस्ते जिह्वा छेदी के तार अच्छी प्रतिवादी निज हाथ रे ही आगे निज जीभ काटे अन्य कहीं काटी पारंतनी आज्ञा प्रभु को जदि आमे मद आ मांस खाई डाकिबा से कौन आसीबे गत कालिका भिडियोटारे आपण मानक वर्णना कर देछि कौ मानक पूजा देवता पाती केउ मानक पूजा राक्षस पाती आ केउ मानक पूजा भूत प्रेत पाती सब लेखा है आज्ञा एमती हम कहीकि आम आज समाज रे देखुचे होउची आम सामनारे होउची आखि सामनारे होउची आम पाखरे होउची ताठू बड़ प्रमाण कौन थाए दुनिया रे पढ़ुचे देखुचे शुणुचे कारण जहाँ न देख निज नयने परत जीवनी गुरु वचन निज आखिरे जहाँ देखा ताहा विश्वास करवा ना तो जे जो रूप आज्ञा डाकुची से रूप आज्ञा से फल पाउची वर्तमान कहू कहू 24 घंटा भी है नथिबो से आज्ञा फल पाई जाउची कौन कहवा तो जे बुझिबा कथा बुझुथिबो आउ जे सुनिबा कथा शुणुथिबो एथिरे आमर कौन आपत्ति नाही कारण आम से प्रभु पाद पद्म आ प्रभु शरण रे से गीता को शपथ रखिकी आम आज ए पाठ करुचे आउ करिबा मध्य सेतिपाई कुहा जाइछि आपणा हस्ते जिह्वा छेदी तार अछि कि प्रतिवादी जे काठर बेंटटा तुम्भ कुराड़ी रे लागिछि से बेंट को धरी गछ को काटिला बेले गछ बेंट को चाहि कुहे आज्ञा पॉइंट टी नोट करिवे जे काठर बेंटटा तुम्भ कुराड़ी रे लागिछि से बेंट को धरी गछ को काटिला बेले गछ बेंट को चाहि कुहे हा हतस्मी मंद भाग्य यह हूँ मनुष्य मानक पई एक सुंदर उदाहरण तेणु आज्ञा आमे आज पर्यंत कहले भी आज्ञा गछ काटे नाही आमे कारण जानिचे
शास्त्र अध्ययन करिछे जेते भी असुविधा हेई थाउ ना कहीं आमे कंचा गछ जो गछटी आज्ञा जीवित थिबो से गछ को आज्ञा आमे काटी पारे नाही हमर हाथ जाएनी तो लोक माने कौन कहिबे ये काटुनी ये कर्म कोड़ीटा किंतु तार कारण आज्ञा कौन अच्छी से कौन सी जानी कि आमे आज्ञा जदि जन को जीवन दे पारिबा नाही ता जीवन आज्ञा नबारे आमर कौन अधिकार नाही से भी मध्य पाप आज्ञा ए संसार रे जतिकी भी कर्म करिवे सब पाप तो आमे पाप काहे की अर्जन करिबा गोटे पाप को आज्ञा जदि आमे पूर्ण करबा को जिबा गोटे पाप को आज्ञा आमे जदि तार प्रायश्चित करबा को जिबा आमो केते जे कष्ट करबा को पड़े से केवल आमे ही जानिछे तो आमे पाप काहे की करबा पाप न कले खाइबा को मिलिबो नाही आमे तो आज्ञा 24 घंटा रे थरे खाइले आम पेट पूरी जाउछि द्वितीय थर खाइबा को मध्य मन हुए नाही तथापि आम देह सुस्थ सबू आम सांग मान को भी आम देखे समस्त को देखे साई पड़िशा रे भी देखे आम देह सुस्थ अच्छी आमर कौन सेमती रोग वैराग्य मध्य नाही आम निजे प्रमाण पाइचे तो आमर कौन दरकार प्रभु जेतिकी देइचंती सेतिकी रे संतुष्ट होइकी रहिबा दरकार ना जदि आमे अधिक लोभ करिबा आज्ञा तो हबो आमको तो प्रभु सब हाथ पाखरे आनिक दउछंती तो आमे काहे की बेसी चेष्टा करिबा आ काहे की ए लोभग्रस्त मोहमाया रे पड़िबा आ पाप करिबा आम ऊपर ही सब निर्भर करे तो आमे जदि जानि सुनि कि आज्ञा भूल करिबा सेठी प्रभु भी आसीबेनी बंचेइबा को से कोन कहिसंती तू जा ए गात को पड़ आउ सेठी मर आ मु तो जीवी बंचेइबा को तो मु काहे की जीवी आउ काहे की पड़बी आउ काहे की सेठी मरबी जीवा ही कथा नुहे से तांको बुझिबे से जदि पेट देइछंती तो अन्न मध्य देबे जे जणे आज्ञा पाप करी जदि जाइछि से पाप को आज्ञा पूरा संसार मिसिकी प्रायश्चित करने को चेष्टा करा जिबा कथा सेतिरे बंचिक रहिबा कथा तो आमे कौन करुचे आहुरी लोभ करुचे से तो करिछि पाप पाप पुणी समस्त मिलिमिशिकी पाप करुचे आज्ञा जदि से पापटी करदेला तो से पाप करिछि कहा पाई समस्तंक पाई तो समस्त मिसिकी प्रायश्चित कर ना से पाप करिछि माने सिए ही प्रायश्चित करिबा बोली कि आमे ताको कौन करे काल रूपी कुओ को आहुरी पेली दिए तो कौन हुए सेठी समस्त असुविधा रे पड़े आज्ञा असुविधा रे पड़े समस्ते किंतु भोगे किए समस्ते ना तो जणे भोगी सारिछि तो ताकू देखिकी अन्य जणे जदि भोगिबो आज्ञा आखि थाउ तो अंध किए मूर्ख लोक तो मूर्ख आज्ञा किए तो ताकू किपरि वर्तमान बंचेइबा सेटा समस्त चेष्टा करिबा दरकार जतिकी चलनीय जदि मनुष्य सेतिकी ही करिबो तेबे तार पाप हेबो ना शास्त्र रे अछि आ जे जदि अधिका करिबा को चाहिबो तो भोग विलास को आज्ञा पळेबो तो तेबे ताकू पाप होई जीवो से कौन नहीं कि जतले मरी जीव कौन नहीं कि जीव कि जदि नहीं पारिबो आज्ञा करंतु सेतिरे कोनोसी आपन को बाधा दिया हबो नहीं नहले रंग ढंग आज्ञा किछि रहिबो नहीं अल्प दिन 2023 देखंतु 2023 परे परे आज्ञा आपन पानी पाइबेनी चाष करिया पई कौन करिवे श्रीलंका रे देखिले लोक खाइबा को पाइलेनी 500 टका किलो आज्ञा चाउल आलू किलो आज्ञा 500 टका टमाटो किलो आज्ञा 500 टका अरे जड़े लेबर काम जदि करुचे से 200 टका 250 टका पाउची तो किले चाउल आज्ञा 500 टका केमिति किणिकी खाइबो सी
कौन आम एठी हेनी कहीकि आज आम जापारुने ए कोरोना महामारी जो आसीगला ये आज्ञा आपन को शिक्षा देकी गला जे एमिति भी आज्ञा रोग हो पारे सुधुरी जातु आज पर्यंत कौन सी मेडिसिन बाहरी पारि नाही आहुरी मध्य सेमिति आहुरी 42-44 प्रकार रोग आसीबो बोली महापुरुष लेखि देइछंती याठू आहुरी डेंजर आसीबो ए कौन ये तो किछि नुहे ट्रेलर तो सही रोग को आज्ञा आमे आम शरीर रे केमिति रोग प्रतिरोधक शक्ति तैयारी करिबा तो आज जदि आमे तार तपस्या न करिबा तो रोग प्रतिरोधक शक्ति कोठु आसीबो सरकार भी तो बनै पारु नांती डाक्टर भी तो बनै पारु नांती सब फेल तो ता पई आमे आज ये सब कर्म करूचे केवल प्रभु को नाम नेले ही रोग प्रतिरोधक शक्ति हुए आ सत्य शांति दया क्षमा रही कर्म कले ही आपण को से रोग प्रतिरोधक शक्ति आसीबो आ जीव जदि गोटे हत्या करती आपण को 64 जुग्नु आज्ञा 13टी जुग्नि आपण को ग्रास करती गोटे जीव हत्या कले किंबा ता मांस खाइले तो से जुग्निगण गुड़िक कौ रूप अच्छा आपण निजे जानिबा दरकार आपण को देह रे कौन सब घटुची यह हूँ मनुष्य मानकर पाई एक सुंदर उदाहरण जो काठर बेंटटा तुम्भ कुराड़ी रे लागिची से बेंट को धरी गछ को काटिला बेले गछ बेंट को चाहि कुहे हा हतास्मी मंद भाग्य कारण से गछटी प्रभु पाखरे जाइकी कहिथिला ए गछ गुड़िक सब जो काटा होची जीवंत अवस्था रे एमाने जाकि प्रभु पाखरे गुहारी करूछंती ना प्रभु आमे की दोष तार कले से आमको आसिक एते कष्ट देकी काटिला आपण कुकुड़ाटी भी मारुछंती आज्ञा कारण प्रभु जन्म हो सारी आमे निज आमे आखिरे देखिचे एई मनीष रूप से अछंती तांको पाखरे समस्त जाकि गुहारी करूछंती जेते भी जीव हत्या होची जेते भी सब देवगण जाकि तांकरी पाखरे गुहारी करूछंती आज्ञा आमे ए मनीष मानक पाखरे आ केमिति रहिबा आमको सत्संग रे से कहि दैछंती तो आमर आ कोन दरकार हम तो स्वयं नारायण को आज्ञा पाई सारीचे देखी सारीचे आमर आ कोन दरकार आ कोन तो आमे करिबा जे ए सृष्टिर सृष्टिकर्ता सी आज्ञा कली जुगरे सबु जुगरे जमती जन्म नियंती राम रूपरे कृष्ण रूपरे जमती जन्म नियंती सबु जुगरे ए कली जुगरे मध्य जन्म नहीं सारी माधव रूपरे समस्त कर्म रे डाकिबु तू माधव कारण प्रभु को जो 16 नाम रे वर्णना अच्छी पढ़ी की आपन को सुनाई दौचे विष्णु को 16 नाम जो अच्छी सुनाई भी दौचे आपण माने सबू जानती किंतु सबू जानती ना अजना औषधे चिंतय विष्णु भजने च जनार्दन शयने पद्मनाभस्य विवाह च प्रजापति विवाह कला बेले प्रजापति नाम नियंती ना नहीं विवाह कला बेले प्रजापति नाम नियंती कि नहीं युद्धे चक्रधर देव जो माने युद्ध करते से माने चक्रधर देव नियंती प्रवास ए त्रिविक्रम नारायण तनु त्यागे श्रीधर प्रिय संगमे दो स्वप्ने स्मर गोविंद किसी जदि आपण खराब स्वप्न देखती तो गोविंद को नाम नियंतु आपण को से स्वप्नटी कटिଯିव जदि आपण सत्य शांति दयार थिबे आ माछ मांस खाइके आगे स्वप्न देखले गोविंद ना नेले कोडी हेबो
ହବନି, ଭୁଲରେ ହବନି, ନେବେନି। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଥିବେ ତାହେଲେ ନେବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଧାରାରେ ଯଦି ନଥିବେ ଆପଣ ଭୁଲରେ ବି ନେବେନି, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ପୁଣି ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ତ କଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ। ସଙ୍କଟେ ମଧୁସୂଦନ କାନନେ ନରସିଂହ ଚ ପାବକେ ଜଳସାଇନ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ବରାହଂସ ଗମନେ ବାମନଶ୍ଚୈବ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ବରାହଂସ, ଯଦି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, ବରାହର ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାରେ ଥାନ୍ତି, ନିରାମିଷ ଜୀବନ ଯାପନ କରିଥାନ୍ତି, ତ କରିବେ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା କରିବେ ନାହିଁ। ନହେଲେ ଆପଣ ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ରାକ୍ଷସକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ବଞ୍ଚେଇବେ। ରାବଣକୁ ଡାକି ପାରିବେ, ମହିଷାସୁରକୁ ଡାକି ପାରିବେ, ନହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ପାରିବେ। ଭୂତ ପ୍ରେତକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବେ। ଗମନେ ବାମନଶ୍ଚୈବ ପର୍ବତେ ରଘୁନନ୍ଦନ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବ। ତ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁମାଧବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାଧବ ଡାକିଲେ ସେ ଶୁଣିବେ। ଔଷଧ ଚିନ୍ତୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଜନେ ଚ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଶୟନେ ପଦ୍ମନାଭଶ୍ଚ ବିବାହ ଚ ପ୍ରଜାପତି ଯୁଦ୍ଧେ ଚକ୍ରଧର ଦେବ ପ୍ରବାସେ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ନାରାୟଣ ତନୁତ୍ୟାଗେ ଶ୍ରୀଧର ପ୍ରିୟ ସଙ୍ଗମେ ଦୋସ୍ୱପ୍ନେ ସ୍ମର ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍କଟେ ମଧୁସୂଦନ କାନନେ ନରସିଂହ ଚ ପାବକେ ଜଳସାଇନ ଜଳ ମଧ୍ୟେ ବରାହଂସ ଗମନେ ବାମନଶ୍ଚୈବ ପର୍ବତେ ରଘୁନନ୍ଦନ ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବ। ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବ, ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟେ ସୁମାଧବ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ମାଧବ। ତ ସେଇ ମାଧବ ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମଠୁ କମ ଏଜରେ ଅଛନ୍ତି, ବେଶୀ କିଛି କହିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ମନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ସେଇ ମାଧବ ଆଜି ଜନ୍ମ ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବା ଧାନରୁ ଅଗାଳି ବାଛିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଏମିତି ସାଧନା କରନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, କି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲୀନ ହେବା ପାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛ ଜାଣିକି ଥାଅ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସଂସାର ମାନଙ୍କୁ, ତୁମମାନର ସଂସାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଯିଏ ନ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ନ ଚାହୁଁ, ଆଉ ଯିଏ ନ ବୁଝୁଛି ନ ବୁଝୁ, କାହାକୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ, କେବଳ କହିଦବ। ତ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ସେ ଆଗରୁ ସୂତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅଙ୍କ ଆମେ କଷୁଛେ, ଅଙ୍କ କଷା ଶିଖିଛେ ନା, ବହିରେ ପାଠ ପଢିଛେ ନା, ମେଟ୍ରିକ +2 ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଦଶମ, କେବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଛେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିକି ଆମକୁ ସୂତ୍ର ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଅଙ୍କଟିକୁ ଏମିତି ସମାଧାନ କର, ଆଉ ସେମିତି ଅଙ୍କଟିକୁ ସେମିତି ସମାଧାନ କର। ଯୋଉଠି ଯୁକ୍ତ କରିବା କଥା ଯୁକ୍ତ କର, ଯୋଉଠି ହରଣ କରିବା କଥା ହରଣ କର, ଯୋଉଠି ଗୁଣନ କରିବା କଥା ଗୁଣନ କର, ଆଉ ଯୋଉଠି ଫେଡ଼ିବା କଥା ଫେଡ଼ାଣ କର। ଆମେ ଆମର କର୍ମ କରି ଚାଲିଛେ। ଯିଏ ତାର ବୁଝିବା କଥା ବୁଝିବ, ଆଉ ଯିଏ ତାର ନ ବୁଝିବା କଥା ନ ବୁଝିବ।
ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା ଆମର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମର ପ୍ରୟାସ କରିଛେ, ଆମେ ଜାଣିକି ଜଣାଇଛେ। ଆଉ ଯିଏ ନ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଆଜ୍ଞା ତାର କର୍ମର ଫଳ ସେଟା। ସେଠି ଆମେ ତାକୁ ବାଟିକି ପିଆଇ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୁଝିବ ନାହିଁ। କାରଣ ପ୍ରକୃତି ଯାହାର ଯେମିତି ସେ କେବେ ବି ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ। ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ସୁଧୁରି ପାରିବେ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଏ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ, ଏ ମନକୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସାଧନା ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୃହସ୍ଥୀଙ୍କର ସାଧନା। କାରଣ ଏଠି ଆପଣ ଖାଉନଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଉ ଜଣେ ଖାଉଥିବେ, ତ କେତେ କଷ୍ଟ ସେ ସମୟରେ ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଭୋଗିଛେ, ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିଛେ। କିନ୍ତୁ ସେ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ। ଆରେ ଯିଏ ମୁନି ଋଷି ସିଏ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲା, ହିମାଳୟରେ ରହିଲା, ତା ପାଖକୁ ସେମିତି ଯିବାର ନାହିଁ କି ତା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ହବାର ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ଗୃହସ୍ଥୀ ଧର୍ମ। ଆଉ ତୁମେ ସଂସାର ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ତ୍ୟାଗୀ ହେଇପାରିଲ, ତୁମଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆଉ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋଭ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ। ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ଖାଉଥିବ ସେ ଜିନିଷ, ଆପଣଙ୍କ ନାକକୁ ଆଜ୍ଞା ଗନ୍ଧ ଆସୁଥିବ, ତ ଆଜ୍ଞା ଶତ୍ରୁ ସେମାନେ ଜାଣିକି ଯଦି ସେମିତି କରିବେ, ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଏ? ଆପଣ ସେଇଠି ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ କିଏ ବୋଲି। କାରଣ ଆମେ ସବୁ ଯୁଗରେ ଜାଣିଛେ, ଏ ଯୁଗରେ ବି ଜାଣୁଛେ, ରାକ୍ଷସ ଆଉ ଦେବତା କେବେ ବି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି କରିବ ଦେବତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କି ଦେବତା ମାନେ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଦେବତାର ପ୍ରକୃତି କଲେ ଯଦି ସୁଧୁରି ଯିବେ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟାରେ ଅଛେ। କିନ୍ତୁ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାରେ ଥିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ କର୍ମ କରିବେ। ଏଇଠି ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ନା ଜିନିଷଟା, ତ କିଏ କୋଉ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଭଗବାନ ତାକୁ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ତ ସେଠି ଆମର କଣ ଦୋଷ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ସବୁ ସୂତ୍ର ବତେଇ ଦେଇଛେ, ଏମିତି ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କର, ଏମିତି ହବ। ଆମେ ତ କହିଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା, କହିଦଉଛେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇ ବି ଯାଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟାରୁ। ଏଥିରେ ଲୁଚାଇବାର କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ ଏମିତି ହବ, ସେଇ ମାର୍ଗରେ ଯାଅ ସେମିତି ହବ। ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପଢିପାରିବ। ତ ଆମର ସେଥିରେ କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ଆମେ କେବଳ ସତଟାକୁ ହିଁ କହୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ସତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ଲାଗେ। ହଁ, ଆମେ ବି ସେମିତି କର୍ମ ଭୁଲ କରିଛେ। ଆମକୁ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କରାଇଛନ୍ତି ଆମର ସେମିତି ଭୋଗିବାର ଥିଲା। କର୍ମ ନ କଲେ ଭୋଗିବେ କେମିତି? ଆଉ ସଂସାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପରେ, ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସହିବାକୁ ପଡିବ, ସବୁ ନହେଲେ ଜାଣିବେ କେମିତି? ତ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଖଟେଇବାକୁ, ନହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଆଜ୍ଞା କରିବ କଣ? ଖଟେଇବ କୋଉଠି? କଣ ଘରେ ବସିକି ଶୋଇଥିଲେ ଖଟେଇବ? ତା ପାଇଁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡେ। କର୍ମ ଭଲ ବି କରିଛେ, ଖରାପ ବି କରିଛେ, ତ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଜ୍ଞା କରିଥିବା କର୍ମଟି ହଉଛି ପାପ। ଅଜାଣତରେ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି ତାକୁ ପାପ ଧରାଯାଏ ନାହିଁ, ଗୀତାରେ ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ମିଳିନଥିଲା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ଚକ୍ଷୁ ଉଦୟ ହେଇନଥିଲା, ଆମର ଜ୍ଞାନରେ ସେମିତି କେହି ଆମକୁ ଛୋଟବେଳୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇ ନଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଘରେ ଆମ 14 ପୁରୁଷରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଶିଖାଇବାକୁ। ତ ଆମେ ନିଜ ବଳରେ, ନିଜ ଜ୍ଞାନରେ ଆମେ ଶିଖିଛେ। ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ବାଧା ଦିଆଯାଇଛି, କେବେ କେହି ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆମର ସଂସାରରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାରିଛେ ସେ ଧାରାରେ ଆଣିବାକୁ। ଯେମିତିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସେ କମ୍ ନିଜର ଜନ୍ମ କଲା, ତ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କାର ଦେଇପାରିବା, ସେତିକି ହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ
କହିଛନ୍ତି। ତ ଗାଁ କେ ରହିବେ 2-4 ଜଣ ପବନ ଆହାର କରି, ନ ମିଳିବ ଜଳ ନ ମିଳିବ ଅନ୍ନ, ମୁଖେ ବୋଲୁଥିବେ ହରି। ସମୟ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେରିକା ପରମାଣୁ ବୋମା ରୁଷ ଉପରେ ପକାଇବା ବୋଲିକି ରେଡି ହେଇ ସାରିଲାଣି। ଏ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଗୁଜରାଟରେ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞ କଲା। ସେଠି ସବୁଆଡୁ ମୁନି ଋଷି ମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଲୋକ, ଆମର ମାଧବ ପରିବାର ଲୋକ ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଉ କ'ଣ ଅଲଗା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି ଲୀଳା, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅଲଗା ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି କର୍ମ। ଆମକୁ ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଦାୟିତ୍ୱଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ସେ ନ ତୁଲାଇ ପାରିବା କେମିତି ହବ? ତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦେଇ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କରି ଗଢ଼ିବାର ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦେଇ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କରି ଗଢ଼ିବାର ଏକ ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ସାଧାରଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ପରି ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଓ ଭୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ବିତାଇ ଦିଏ। ଏଥିରେ ବୁଝିବାର କଥାଟି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସରଳ କହିଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୁଗ ସରିଯିବ। ବୁଝିପାରିବେନି ମଣିଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପାରିବେନି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ଓ ବିବେକ ଦେଇ ଭଗବାନ ସବୁ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ କରି ଗଢ଼ିବାର ଏକ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ମହତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ମଣିଷ ଯୋଉ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନଟା, ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଦେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ସବୁ ମାନେ ଗତ ଜନ୍ମର କଥା କ'ଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ମନେ ରହେ? ଗତ ଜନ୍ମରେ କୁକୁର ବିଲେଇ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ସେମିତି 33 କୋଟି ଜନିରେ ଭ୍ରମଣ କରି ସାରିକି ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ମୂର୍ଖ ମଣିଷ 33 କୋଟି ସେଟା ମନେ ରଖିଛେ ଯେ ବହୁତ ଜନ୍ମ ନେଲା ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳେ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ସେଇ କାରଣଟିକୁ ନ ଜାଣି ସାଧାରଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଇ 33 କୋଟି ଭିତରେ ସେମାନେ ଘୁରୁଛନ୍ତି। ୟା ପରେ ସେମାନେ ପୁଣି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇବେ। এই ସାଧାରଣ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କ ପରି ଆହାର ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଓ ଭୟକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ବିତାଇ ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ସେଇ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଦେଖି ତାଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇ ଖାଇକି ତାଙ୍କରି ପରି ହୋଇକି ମଣିଷ ଜନ୍ମଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିତାଇ ଦିଏ। କିଏ ଘୁଷୁରୀ ପରି, କିଏ କାଉ ପରି, କିଏ କୁକୁର ପରି, କିଏ ବିଲେଇ ପରି, କିଏ କୋଉ ପରି। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଶୁ ଜନ୍ମ ପାଏ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଭଗବାନ ଦାୟୀ? ସେ ତ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି। ତୁ ପଢ ଆଉ ଶିଖ, ନହେଲେ ଶୁଣିକି ଶିଖ, ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ତ କିଏ ମନା କରୁଛି? ତୁ କୁସଂକରବୁ ଯଦି ସେମିତି ଭୋଗିବୁ, ତା ନିଜର କର୍ମ ଦାୟୀ। ଏହା ନିଜର ବିବେକକୁ ପଚାରିଲେ ସେ ସଠିକ ଉତ୍ତର ବତାଇ ଦେବ। ବିବେକକୁ ଉଦୟ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା। ବିବେକଟା ଏମିତି ଉଦୟ ହବନି। ଶରୀରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବା ପଡିବ। ଭିତର ମାନେ ବାହାର, ଶରୀରର ବାହାରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କଲେ, ଭିତରକୁ ଶୁଦ୍ଧି କଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ୱାସକୁ ଶୁଦ୍ଧି କଲେ, ପ୍ରାଣକୁ ଶୁଦ୍ଧି କରିବେ, ତାପରେ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହବ। ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିବେକ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହବ। ଆଉ ଜ୍ଞାନ ବିବେକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଉଦୟ ହେବେ। ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ତତ୍ୱରେ ମଣିଷ ତିଆରି, ସେଇ ପଞ୍ଚ ତତ୍ୱ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଉ ଆଜିକାର ପାଠଟି
ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ବିଶେଷ ସମୟ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ଦଉନାହିଁ, କାରଣ ଆମର ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କର୍ମ ଅଛି। ତୁମେବ ମାତା च पिता तुमेव तुमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्व मम देव देव तुमेव सर्व मम देव देव तुमेव सर्व मम देव देव। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। प्रिय दर्शक बंधु भूल थिले क्षमा करदेवे। आ भिडियोटी केमिति लागुची आ प्रतिदिन एमती नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई किमा सुनिबा पई किमा जानिबा पई आ गीता पाठ शुणा कि मालिका पाठ शुणा प्लीज 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 भिडियोटी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे आउ घंटी चिन्हटी को दबाइबू भूलिए ना। भूल थे क्षमा करदे। धन्यवाद।